আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বেনসালেম জামে মসজিদ এর উদ্যোগে আজকে পবিত্র ওয়াজ মাহফিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। যাই হোক, আমাদের মাঝে আমাদের প্রধান অতিথি হযরত আল্লামা মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারী সাহেব, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসিরে কোরআন, উনি হাজির হয়েছেন এবং উনি একজন কোরআনে হাফেজ। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের অনুষ্ঠান অনেক আগে শুরু করে দিয়েছি, যদিও আমাদের ভিতরে উপস্থিতি অত্যন্ত কম। আমরা আশা করছি যে সবাই প্রতিমধ্যে আছে, আরো অনেক লোক হবে, এটা আমরা আশা করছি ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা আমাদের খতিব কারি রোহান উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের মূল্যবান বক্তব্য শ্রবণ করলেন। এরপর পরেই আমাদের রেওয়াজ অনুযায়ী আমাদের মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ ডক্টর আব্দুল মালিক সাহেব, উনি আজকের এই সভার সভাপতিত্ব করবেন এবং এই সভা পরিচালনা করবেন। উনি আমাদের স্টেজে অলরেডি আসন গ্রহণ করেছেন। আমি রিকোয়েস্ট করব এরপর পরেই উনি ইংলিশে বক্তব্য রাখবেন, কারণ আমাদের মাঝে ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে এবং বাইরের লোকও অনেক আছে ইনশাআল্লাহ, ফরেনাররা। তো আমি অনুরোধ করব উনি ইংলিশে কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনাদের মাঝে বক্তব্য পেশ করবেন। এরপর পরেই আমরা 7টার দিকে এশার আজান হবে, এরপর নামাজ হবে। নামাজের পর পরে আমাদের প্রধান অতিথি উনি আপনাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন। তো উনি সার্বিকভাবে সমস্ত কিছু আলোচনা করবেন। আজকের যে প্রধান টপিক উনি আলোচনা করবেন, সার্বিকভাবে সবকিছুই কিন্তু মূলত ওনার বক্তব্য থাকবে মেয়েদেরকে নিয়ে, হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্ক এবং এই দুনিয়াদারি জীবনে অথবা এই আমেরিকার জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, কি না হওয়া উচিত, এগুলা নিয়ে উনি বিস্তারিত আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি এখন আমাদের সভাপতি সাহেবকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله.
respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala has given us tawfiq to be here. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. So we declared, and the information was given to everywhere surrounding mosque, but as we see, our presence is poor and poor. So definitely it tells again, either we are not doing our job properly, we are not making dawah proper way, our approach was not that good, or people are now, everybody is turning towards dunya, they are giving or paying more attention to dunya. We don't have time for akhirah. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. We see that every day one person, another person, we are losing, people are dying, relatives are dying. Couple days ago, somebody from, she's a doctor, she's in Canada, she was in Manhattan, so she went to Canada to take care of her brother, and she was asking me how I can help her brother. Her brother is a young, very bright, very talented engineer, only 32 years old, and he got his engineering degree from Buet, and then he got citizenship to Canada, from Canada, and he recently, few months ago, he just married, and they found that he has gastric cancer, carcinoma of the stomach. So right away, he left Bangladesh and went to Canada for better treatment. Plus, he's a citizen of Canada. So what they did, they took all his stomach out, total gastrectomy. And then they took part of his esophagus, khaddonali. And he cannot eat with his mouth, so they put a feeding tube, jejunostomy. And now he's losing weight, he doesn't have appetite, and they want to give him chemo, and they found that his cancer has spread to the lungs as well. So the sister, she's a doctor, and she said, if we bring him to the United States, will he get better or will get some more treatment or not? So I spoke, definitely I understand, we know, but I asked one of the cancer specialists from St. Mary Hospital. So he said, not much can be done, very poor. So the sister and the family cannot accept, like if they are denying, but how come this bright man, he just married, so much hope, and all of a sudden he got this cancer and he has to die very soon, and his mother is alive. And mother had cancer, stomach cancer once upon a time, and she survived and she's fine. And now his son. So the reason I'm telling you that, look at this. This man, he never thought that it will happen to him, these kind of things. He never thought. And look at this young woman who had a nice dream. She's going to Canada very soon with this bright husband. And what's her fate? What's her fate? We don't know what is written in future for us. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. When we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, these are the components of our faith. So we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. He's the one who has created us, who has created everything. He's our creator. Amantu billahi wa malaikati. We believe in angels. There are so many angels, and we believe in them. We don't see them. Wa kutubihi. We have to believe, and we must believe, and we believe in the scripture. The scriptures
And what are the famous scriptures that we have? We have Quran, right? What else? Hadith. Tawrat. What else? Jubair. Injil. Right. These are the four, but there are so many others. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed all the scriptures to different messengers, and we have to believe in those scriptures. Or kutubihi or rusulihi, and we have to believe all the messengers, not just one. We have to believe all the messengers. If you deny one messenger, for example, the Christianity, they don't believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, most of them. So if you don't believe in one messenger, it means you are not a believer. If you deny one messenger, it means you are not a believer. Your faith is not complete. You have to believe all the messenger, beginning from Adam alayhi wa salatu salam until Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. All the messengers, we have to believe in them. So, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. We have to believe in afterlife. That's another part, because a lot of times people are not paying attention. They think that, okay, this is my life, I have to well establish myself, and I don't care what will happen. And there are people before us, there are people today, those who are called materialistic. But they believe what they see in front of them. Once upon a time, I spent many years of my life in Russia, and I know there was a time when everybody, tried to follow Russia, a lot of countries. Do you know, Fidel Castro, he just passed away, and he was a strong follower of Marxism, Leninism, and this materialistic world. He lived up to 90 years. So, the Marxism, Leninism, they spread the whole thing to the world. One thing, they don't believe in metaphysics. They don't believe anything they don't see. They all believe whatever in front of you, what we see, what the science says. But there is another world that we cannot see beyond our perception. Akhirah. How we can prove Akhirah? Definitely we see there are so many things we can bring as a proof, but they will say at the end, I don't believe in that. So that's why, the young people who are going to college, they will study different subjects, philosophy, and different other subjects, psychology. So they will argue. One of the famous philosophers from Germany, he used to say, you can bring a lot of proof that there is no existence of the Creator. At the same time, you have a lot of proof that there is Creator and everything is under control. At the end of the day, who is atheist, he will stay on his side. You cannot force him. This is a matter of faith. It's a different thing. So, it's Allah subhanahu wa ta'ala who gives somebody to understand the truth and believe in Him. Because look at this, Russia. Don't go too far. They used to be the superpower. Well, there are two superpowers, and Russia was one of the superpower. We saw that. And they were against religion. Not only that, they will not favor religion, they were against religion. They will not let their children go to church. They will not let their children go to other place to learn religion. And as you know, in Central Asia, Samarkand, Bukhara, these are the places where, we have very famous Islamic history. Imam Bukhari, the person who wrote Muslim Sharif, is all from those part of the Central Asia. And what they did, they destroyed all the madrasa. They killed so many people, religious scholars. And the new generation, they didn't know anything about Islam. The new generation, the people, after 30, 40 years, they don't know anything.
even their forefathers, and because they took all the books away from the children. So that's why it's very important. If you want to take the religion out, you don't have to teach them. And after generation, you will see nobody knows who is Allah. They will they will have no knowledge about Akhirah. And what will happen? What's the difference when somebody believes in Allah subhanahu wa ta'ala, who believes in Akhirah, who lives this life according to the book, their way of life, and the people who don't believe in Akhirah? They want this life. They want to enjoy this life. There will be no peace. Only thing that can bring peace is Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. We have to understand when we have to teach our children. Only thing that can give you peace and happiness, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Your money, your wealth, your position, all these things will not give you happiness. Happiness you can get only through the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So you are here for the zikr of Allah, to learn about your Lord. And the children are here to learn that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created us. We didn't have any existence. He created our forefathers. And He is the one who is providing with everything that you need for your life. Everything. And we are so ungrateful. Why you are so ungrateful? Human being by nature, we are ungrateful. We are ungrateful. Somebody gave you a favor, after some times we are standing against him. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Very few of my servants and slaves are grateful. How come we are ungrateful? Look at this oxygen. If you don't have this oxygen for few seconds, few minutes, you are dead. Your brain will not function. Nothing is going to happen with you. You will not be able to survive without oxygen. And who is providing you with this oxygen? Allah subhanahu wa ta'ala created these trees, these plants. They are giving us the oxygen. And we are throwing CO2, and the planet, the trees, they are absorbing. They are absorbing this. So that's why there is a big balance of all these gases. The main gas, oxygen and carbon dioxide. And if there is excess carbon dioxide, if somebody who is very sick and he cannot get rid of his excess CO2, then what will happen? Then he will retain CO2 and he will not be able to breathe, and then he will need mechanical ventilation, he will need help. So we see the hospital very often, people who have COPD, he has emphysema, who has intestinal fibrosis, people who have other disease. So they understand the value of oxygen. That's why I'm telling all these things, that they understand the value of oxygen. But when you are healthy, you are automatically taking oxygen from the air, and the exchange is going on without any interruption. We don't realize how important oxygen is. Few minutes ago, from Menorcare Nursing Home, the nurse called me, said one of the patients, she was using oxygen, and then she by chance took it off, and now her oxygen level dropped, and she's hallucinating. She's totally confused because she doesn't have enough oxygen. They put back, and now we are sending her to the hospital. Imagine how important is oxygen. And who is providing us with oxygen? Allah subhanahu wa ta'ala. So why we don't have to bow down to Him for His mercy, for all this ni'mah that He is giving us? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. We'll never be able to count all His numerous blessings that we had. But we don't have time for Allah subhanahu wa ta'ala. So
to realize, because we have to realize that we are not here forever. Your body, your eyes, all this organ. I have one patient under my care in the hospital, St. Mary, young lady, she got stroke, and right hand she cannot lift it up. She cannot lift it up. And she was walking, doing her stuff, all of a sudden, she got this stroke. So, is there any guarantee for anybody that yes, I'm walking, I'm fine, and nothing will happen to me? أَفَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that do you know everything that you have? You might have a lot of money in your bank account. You might have a nice building. You might have a strong built body. All that you have, will it give you any guarantee? Is there any guarantee for you? What is the answer? No. There is no guarantee for anybody. Only Allah subhanahu wa ta'ala can give you guarantee. Nobody else. No way. You may be in even in the hospital things happening. There are the life support, people are dying. So, أَفَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. Nothing is going to give you guarantee. Only guarantee can come from Allah subhanahu wa ta'ala. So that we have to understand. Iman means that you realize, you understand all this truth. Because you think that when you are young, you can do what you want. You are walking around. But I see, a young person can have stroke. He can have heart attack. He can have everything. He can have cancer, as I mentioned, stomach cancer, 32. Very rare, but it's happening. There are a lot of people, they die early age. So the main thing is that we need to understand that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, He is our creator, He is our sustainer, He is everything. Ma yumsikuhunna illallah, ma yumsikuhunna illa rahman. We need to teach this to our children. They should understand, they should know who is our Lord, who is our sustainer, who is our provider, who is giving us rizq. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. Hazrat Ibrahim alayhi wassalatu wassalam, he believes in that God, in that Lord, that Allah subhanahu wa ta'ala, who gives you disease and gives you cure at the same time. So cures come from Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever in your faith, we believe in that. If you don't believe and get angry, it's not going to help. So if you know religion, if you know all these things, it will help you to have a nice, prosperous life. And even if you die with strong faith and you do your job as a servant and slave of Allah subhanahu wa ta'ala, we are created here for His worship. Right? Or any other person? Any other purpose? There is no other purpose. Allah subhanahu wa ta'ala has created human being for His worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That philosophy has to be carried out very clearly. We have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala has created us for a purpose. And what is that purpose? We need to worship Him. And how we have to worship? He sent messengers. And He sent for us Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, who demonstrated this is the way you have to pray. This is the way you have to eat. This is the way you have to dress up. This is the way you have to deal to do your business. This is the way you have to live your country. This is the way you should talk with your mom. This is the way you should talk with other people. And only way Allah subhanahu wa ta'ala will accept you if you follow Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. So we have to teach all this truth to our children. And children will not learn if we don't ourselves be the model for them. So that's why even in Christian religion they say mothers and fathers, parents are the light for the children. They see what they learn. One professor not too long ago in Manhattan, he was giving a lecture, he was upset that when we grew up in Bangladesh, our parents, our mother, father, they used to say, Shoda Shatya Kotha Bolibe. Always tell the truth. I remember in 4th class we used to be writing very clearly, tell the truth. Today, parents are
not teaching their children this truth, these things, very important things. Mother of Abdul Qadir Jilani, the way she taught her son, my son, never ever lie, right? Always tell the truth. So when he was attacked by the bandits, he told the truth. He was not afraid of anything. Under all circumstances, we need to speak the truth. We need to tell the truth. And that's, we have to teach our children all the time, not one time, all the time. In that way, they will learn the basic things. You cannot lie. There is no room for lying in our religion. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam said, lying is the mother of all kinds of sin. Because to cover one lie, you have to make other lies. And it's kabira guna. So that's why you have to tell our children, my dear son, my dear daughter, please don't lie. Don't lie. You kids, you lie? Anybody? You lie? Very good. Alhamdulillah. You lie? No, very good. So that's, we have to learn the truth. Always tell the truth. Whatever the matter, tell your parents, tell others what you see. Always in favor of truth. So these things we have to teach our children every day. Every day. But if the parents don't do it, then they will not learn. The other thing is that we have to teach our children Quran. And Quran has everything. Everything. How they have to behave, what they have to do. If they learn it, we are out of trouble. These children will take care of you when we need. We'll get benefit from those children. We are working day and night for the children, for their well-establishment. But as you know, it is true, not too long ago, one of our engineer brother, in this mosque he has janaza. A lot of you attended that his janaza. Then we buried him. And yesterday we buried his mother. But there he was an engineer. He was this son of a very famous person in Bangladesh. Very highly high-ranking position he had in Bangladesh. But his son was an engineer. But in America, he was not, he was isolated from the community. He was not doing his religious things. And when he died, what happened? His dead body was in the morgue for a few weeks. Nobody knew until his sister came. So brothers and sisters, it's very important. Our children, they have to know our religion, our culture. If they don't know, if we don't take them, the funeral, janaza, all these things, that they will not understand all these things. Yesterday, when I came for this funeral, around 1:15, I saw two young men, one outside in our mosque, and woman and her son inside. So I was very suspicious. I wanted to ask him, brother, what do you need? How can I help you? He said, no, we want to ask something. So they went inside. So when I came inside, Imam Sahib also looking for me. So what they are asking, they are the two young men, they are around 30, very strong, 30 years old. Their father died. And now they don't have money, to take the expenses for their fathers. They are looking what we can buy kafan. That's the clothes. They want to do by themselves on this procedure, not through the funeral home. And then, I said, it's not going to happen, because in this country, you cannot just put under the ground like that in our country. You have to maintain these things. And then I went there, the funeral place, I saw them too. They're looking some easy way. Look at this, these two young, strong men, the son of this man who died, and they are looking for easy way. They don't have money, or they don't know how to take care of their father who just died, passed away. So it will happen to us if we don't bring up our children that way. So that's why it's very important. Get our children towards the mosque, towards the religion, and that will help us in this life and after life. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Inshallah, it's Adhan time, and after Adhan, our international scholar will start his speech. Inshallah. Assalamu alaikum. Thank you very much. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطعمت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساؤهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه সালিম জামে মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের মহতি মাহফিলের শ্রদ্ধেভাজন সভাপতি, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া মা বোনেরা, সর্বপ্রথমেই সে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করছি, যিনি তার রহমে করমে তার অসংখ্য অগণিত দয়া আর মায়া আজকের এই রহমতি বরকতি নূরানী মাহফিলে আমাদেরকে শরীক হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আরো শুকরিয়া জানাই সে আল্লাহ পাকের দরবারে। আপনারা তো আমার শুরু থেকে শেষ সবই জানেন। আজকের থেকে 1 বছর আগে আমার যে অবস্থা ছিল, আমি আবার আপনাদের সামনে মাইকে কথা বলব, এই বিশ্বাস আমারও ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া, আপনাদের দোয়ায়, সারা বিশ্বের দোয়া হয়েছে, আর আপনারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষ করে ডাক্তার সাহেব এবং আপনারা। এগুলো তো কইয়া মানে আপনাদের সে অবদানের কথা কইয়া শেষ করা সম্ভব না, আমার দ্বারা যাওয়া সম্ভব না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তো আল্লাহ পাক যে আমাকে কথা বলার আবার সুযোগ করে দিয়েছেন,
এই জন্য অন্তরকরণ থেকে সবটুকু উজাড় করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের সূরাতুর রূমের 21 নম্বর আয়াত, সূরাতুল আহজাবের 28 এবং 29 নম্বর আয়াত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে দুইখানা হাদিস পাঠ করছি, তেলাওয়াত করছি। ওইখান থেকে আমি আজকে আমার সাবজেক্টের উপরে, আমার বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এর আগে আজকের এই মাহফিল যে কত গুরুত্বপূর্ণ মাহফিল, আমরা যদি জানতাম তাহলে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়া সব মাহফিলে চলে আসত। এবং এই মাহফিল গুলো যে কতদিন পরে পরে মাহফিল হয়, এগুলো যে কত জরুরি। আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি যদি বন্ধ হয়ে যায়, এই জমিন যেমন মরুভূমি হয়ে যাবে, ঠিক ওয়াজ নসিহত এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের দিল মরুভূমি হয়ে যায়। বৃষ্টি যদি না হয়, পৃথিবী থেকে যেমন আর ফসল উৎপন্ন হবে না। ওয়াজ নসিহত যদি না থাকে, মানুষের দিল মুর্দা হইয়া আর কোনদিন মানুষের অন্তরে কলবের মধ্যে ইবাদত করার মতো কোনো আগ্রহ থাকবে না। বিশ্বাস হয় না আপনারা? অবশ্যই। একাধিক আয়াতে আল্লাহ পাক কোরআনে তার রাসূলকে বলছেন নসিহত করতে থাকে। একজনের ফায়দা হয় না, আরেকজনের ফায়দা অবশ্যই হবে। রাসূলও রাগ করে মোটামুটি ওয়াজ না করার একটা মনোভাব তৈরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে দিয়েছে। কি আয়াত? فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى। রাসূল নসিহত করেন, নসিহতের দ্বারা অবশ্যই ফায়দা হয়। সুবহানাল্লাহ। কার ফায়দা হয়? ওই লোকের ফায়দা হয় যারা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ায় জবাবদিহিতার ভীতি ভয় অন্তরে থাকবে, অবশ্যই নসিহতের দ্বারা ফায়দা হবে। আমার কথা বুঝেন তো? কিছু হ্যাঁ না কই, তাহলে আমার একটু উৎসাহ। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন ফাযাক্কির فإن الذكرى تنفع المؤمنين। নসিহত করো, মুমিনের নসিহতের দ্বারা উপকার হয়। আরো বলে فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر। রাসূল নসিহত করেন, উপদেশ দেন। আপনি একজন উপদেশক, নসিহত করনেওয়ালা, আপনি শাসক না, আপনি দারোগা না, থানার ওসি না যে পিঠাবেন। কেন? তো পিঠাইয়া মানুষ ভালো হয় না, এই পর্যন্ত ভালো হয়েছে না, আরো খারাপ হয়। কিন্তু নসিহতের দ্বারা মানুষ ভালো হয়। ঠিক বলেন? আমাদের বাংলাদেশ এই পর্যন্ত কত সরকার, কত বাহিনী পরিবর্তন, কত লোকের ধৈর্য নিয়ে পিছাইয়া সস্তা মনে করে বিমানের অবস্থা তো জানেন আপনারা কি করেন। কিন্তু ৪৩ বছর 43 হয়ে গেছে স্বাধীনতা, 10 জন লোক সারা বাংলাদেশের কোন থানার থেকে লিস্ট দিতে পারবে না যে পিটাইয়া 10টা সুর দেখাইছে দরবেশ,
আল্লাহ মানে ছেড়ে দিছে এরকম 10টা নাই আমরা কি ভাবে বলবে পারবে না পারবে না দেখাইতে পারবে না যে ফিটাইয়া বাবা বানাই বরং এটা বলতে পারবে যে আসিল সুর ফিটাইয়া দেখাইতে নাই আর বড় হয়েছে বুঝলেন না কিন্তু আমরা ভালো চ্যালেঞ্জ করে বলছি বাংলাদেশে যে হক্কানি উলামায়ে কেরামের ওয়াজ নসিহত তাদের আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য চোর ডাকাতের চরিত্রের পরিবর্তন হইয়া দরবেশে পরিবর্তন হয়েছে এই জন্য আল্লাহ বলেন অগনবী আপনি শাসক না আপনি নসিহত করনেওয়ালা উপদেশক তাহলে বোঝা যায় ওয়াজ নসিহতের দ্বারা যা হয় শাসন করেও তা হয় না ঠিক ঘুমিয়েছেন নাকি আল্লাহ ঠিক ঠিক লুকমান হাকিম নামে একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন নাম শুনছেন তো হ্যাঁ শুনছি ওনার একটা ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ ওই নষ্ট ছেলেটাকে নসিহতের দ্বারা আবার ফিরে এনেছেন সঠিক নসিহত যে করেছিলেন সূরা লুকমানের মধ্যে আল্লাহ সেই নসিহত গুলো কোরআনে তুলে ধরছে তো আপনি আপনার ফ্যামিলিকে আপনার সন্তানকে উপদেশের মাধ্যমে নসিহতের মাধ্যমে ভালো কথার মাধ্যমে যদ্দূর পরিবর্তন করতে পারবেন পিছায়ও তা পারবেন না ঠিক যে নসিহতের দ্বারা মানুষের দিল চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হয় সেই নসিহতের দরকার আছে কিনা এটার গুরুত্ব আছে কিনা এই জন্য আল্লাহ রসুল এক হাদিসে বলেন তিরমিজি শরীফের হাদিস যে ওয়াজ নসিহত যেখানে হয় সেই মাহফিলে যখন মানুষ যায় তখন সমস্ত মাহফিলকে ফেরেশতারা হাফাতহুমুল মালাইকা যদি আমরা লোক সংখ্যা কম কিন্তু আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা আজকের মাহফিলে এমন ভাবে নাজিল হয়েছে আকাশ থেকে যদি একটা সুই ছেড়ে দেওয়া হয় সেটা মাটিতে না পড়ে ফেরেশতাদের পাকার মধ্যে লেগে যাবে সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে এসে হাফাতহুমুল মালাইকা ফেরেশতা মাহফিলকে ঢেকে দেয় আর কি করে আল্লাহ রাসূল বলেন গাশিয়াতহুমুর রাহমা রহমত এখানে বর্ষিত হয় ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাযিল হতে থাকে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফি মান ইনদা আল্লাহ রাসূল বলেন আমরা আলোচনা করি আল্লাহর মহত্বের কথা ফরশে বসে ফরশ মানে জমি ফরশে বসে আর আল্লাহ আমাদের আলোচনা করতেছেন ফেরেশতার সামনে আল্লাহ আরশে সুবহানাল্লাহ 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 মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ ফেরেশতা লাগিয়া যখন বলেন এই যে তোমার কিছু বান্দা বিন সালেম মসজিদে বসে আছে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে বাড়ি ঘর নাই পাশে তো কাজ নাই আছে অনেক কাজ আছে তোমরা এখানে কেন বসে রইল কোন আশায় কিসের লোভে আল্লাহ আর কোন আশা নাই দুনিয়ার কোন স্বার্থ নাই একমাত্র তোমাকে পাওয়ার জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য আর জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আসছে এখানে আইলে কোনো ডলার দেওয়া হয় না বরং পকেটে যা আছে তা দিয়া দিতে হয় ঠিক ঠিক না তো আল্লাহ বলেন ওরা কি আমাকে দেখছে কোনোদিন কোন তা দেখে জান্নাত জাহান্নাম ওরা তাও দেখে না দেখেই ওইগুলোর থেকে বাঁচার জন্য এত বিশ্বাস না ওরা যদি আমাকে দেখতো জান্নাত যদি দেখে ফেলতো জাহান্নামের আযাব তার চোখের সামনে যদি থাকতো তাহলে তারা কি করতো ফেরেশতারা তখন করতো তারা তো বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়া
পাহাড় জঙ্গলে তোমার জন্য হাগলে ঘুরেছ। আল্লাহ বলেন, যেই জাতির অন্তরে আমার এত মহত্ব, এত মর্যাদা, এত ভালোবাসা আর জান্নাত পাওয়ার জন্য এত আগ্রহ, উশহিদুকুম আন্নী কাদ গফারতু লাহুম। আল্লাহ রাসূল মুসলিম শরীফ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো আজকের মাহফিলে যারা আসছেন সবগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দিচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা রাখেন, সব মাফ করে দিয়েছি। এখানে একজন লোকের নিয়ত বানায় এমনি রয়েছে, ফিহি রাজুলুন শাকিব। আল্লাহ বলেন এমনি হোক আর যাই হোক, তার যা ছোট গুনাহ ছিল সব মাফ। সুবহানাল্লাহ। তারা মাফ করলেন কেন? নেককারের সাথে বসে যাওয়ার কারণে। আমাদের দেশে ধান বিক্রি করলে ধানের সাথে দু একটা তাকে তাকে সিটা বা সুসা বলা হয়, যার ভিতরে চাউল নাই। তো মহাজনরা এই সিটা সুসা দেখেই নেয়। ধানের যে দাম এই সমান দাম, কেন? ধানের সাথে থাকে, ধানের সাথে থাকলে সুসার দাম ধানের দাম সমান। আল্লাহ পাক বলে নেককারের মজলিসে গুনাহগার বসলেও সমান। বুখারী হাদিস, ইবনে রেফাত থেকে বর্ণিত। রাসূল বলেন, মানিক মাররাত কাদামাহু ফি সাবিলিল্লাহ হারামাল্লাহু আলান নার। ঘর থেকে বেরিয়েছেন নেবেন তো ধুলাবাল তখন আপনারা নাই, গাড়ির বসে গাড়ি থেকে নামেন। আর এই দেশে তো ধুলাবাল নাই। যে দেশে বড় হয়েছে এই দেশের অবস্থা দিকে খেয়াল করেন, আমেরিকার দিকে খেয়াল করলে হবে না, আর এখনের যুগের কথা বললে হবে না। রাসূল বলতেছেন, মদিনার মসজিদ আসতে গেলে বা মাহফিলে যেতে গেলে মরুভূমির ধোয়া বালু পায়ে লাগবে না কিছু? অবশ্যই। ইদার দ্বারা বুঝেছে দূরে লাগতে হবে এরকম না। এটা হইল আল্লাহর রাস্তায় যে কদম ভরালো, যে মাহফিলে যাবো, কোরআন হাদিসের কথা শুনবো, সেই অনুযায়ী আমার জীবন করার চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্য যখন বের হয়, এই যে দুইটা পা আল্লাহর রাস্তায় বের হইল, আল্লাহর রাসূল বলেন দুইটা পায়ের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এবার বলেন দুইটা পায়ের জন্য যদি জাহান্নামের আগুন হারাম হয়, পাউডি জান্নাতে দিয়া মাথাটা জাহান্নামে দেবো, তবে তো নাকি যাবে না? ঘুমিয়ে আসেন না? যাবে না, যাবে না, যাবে না। দুইটা পায়ের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। এর অর্থ কি যে দুইটা পা তো আর জাহান্নামে যাবে না, পাউডি জান্নাতে, আর মাথাটা ইও তো দেওয়া যাবে না। এর অর্থ হইল যে গোটা শরীর আল্লাহ এর উসিলায় জাহান্নামের আগুন থেকে মাফ দিয়ে দেবে। সুবহানাল্লাহ। শুধু এই ফজিলত যদি আমি বলতে থাকি, আজকের রাত কেন, আরো কয়েক রাত দেব, এই মাহফিলের ফজিলত শেষ করা যাবে না, যাবে না। কেন তো ফজিলত? প্রশ্ন হতে পারে। বুখারী শরীফের মধ্যে এই কথা লাগছে, এত ফজিলত কেন? এক ফতোয়ার কিতাব আছে, যার নাম হলো ফতোয়া রাহিমিয়া। তার মধ্যে আছেন একটা ঘন্টা যদি এখানে বসেন, 60 বছর নফল ইবাদত যদি করেন একা, এর চাইতে বেশি মর্যাদা হলো আপনার একটা ঘন্টা বসা। সুবহানাল্লাহ। বুখারী শরীফ আছেন, বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন 1000 মাস থেকে উত্তম এখানে এক মুহূর্ত, একটা ঘন্টার দাম 1000 মাসের চাইতে উত্তম। সুবহানাল্লাহ। 1000 মাসের চাইতে উত্তম মানে এর অর্থ হলো 83 বছর 4 মাস। এত মর্যাদা কেন? নফল নামাজ থেকে সব কথা না। আমাদের দেশে অনেক সময় কোরআন হাদিসের বয়ান চলে, আর অনেকে ওই নামাজ করে, বয়ান করে তো বয়ানের গুরুত্ব সে জানে না।
83 বছর তুমি নামাজ পড়লে যে সওয়াব হবে 1 ঘন্টা বসলে বেশি সওয়াব। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এক মজলিসের মধ্যে সাহাবীরা কোরআন হাদিসের আলোচনা করতেছেন, আর এক সাহাবীকে রাসূল ওয়ারার দিনে 11 বছর স্বয়ং বিশ্বনবীও ওই মজলিসে বসে বললেন। সুবহানাল্লাহ। কেন এত সওয়াব? এর কারণ হলো আমল করার চাইতে জানার গুরুত্ব বেশি। সুবহানাল্লাহ। এক লোক মুখস্থ করছে, খুব ধরতেছে, শাড়ি বুঝেন না আপনারা? বুঝি। শাড়ি দিয়া তৈমম যায়, তৈমম করতে হইলে মাটি জাতি লাগে, শাড়ি দিয়া ছাই দিয়া তৈমম হয় না। তো মুখস্থ করতে করতে এই মশলা যে শাড়ি দিয়া তৈমম যায় না, তৈমম যায় না, তৈমম যায় না, মনে নেই। তো কবরে যাওয়ার কাজটাই জিজ্ঞাসা করে মারা বুকা, সে জবাব দেয় ছাই দিয়া তৈমম যায় না। আমার দিয়ে নৌকা ছাই দিয়া তৈমম যায় না। আল্লাহ এই ছাই কি রে তুই দিল, তার যা জিগাই সে ছাই দিয়া তৈমম যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার বান্দা একটা মাসআলা শিখেছে, এর উসিলা আমি মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখেন, একটা মাসআলা জানার ফজিলত অনেক বেশি, আসলে অনেক বেশি। কেন আজকে আমাদের যত সমস্যা মুসলমানের, এই সমস্যাগুলোর সবচেয়ে বড় কারণ হলো না জানি না কখন কোন সময় নামাজ পড়তে হবে, তাও জানি না, খালি ভর্তি দেয়। যদি না জানে আর আমল করে কচু হাতার ভানির মতো কোনো কাজে না। আর যদি জানে সেদিন নামাজ না জানে, কাবা গর্তের সামনে রেখে নামাজ পড়লো, নামাজ হবে না। আর যদি জানে তাহলে ওই মাঠে নামাজ পড়লেও তার নামাজ হবে। কথাটা বুঝতে পারছি? এই জন্যে জানার গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি হওয়ার কারণে আমল করার চাইতে জানার গুরুত্বটা বেশি। গাড়ি চালানি, গাড়ি চালায় দেওয়া, রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানি, এটা হলো আমল। আর গাড়ি কখন ব্রেক করতে হবে, গিয়ার পাল্টাতে হবে কিনা, স্পিড বাড়াতে হবে কিনা, কখন গাড়ি আসতেছে, এই সবগুলো জানার নাম এলেম। এখন গাড়ি চালানোর নিয়ম কানুন না যায় না, রাস্তা দিয়ে যদি গাড়ি চালায় যায় তার জন্য খুব সুবিধা হবে না বিপজ্জনক হতে হবে? বিপজ্জনক হবে। যেমন আমাদের বাংলাদেশে রাস্তার কিনারে ড্রেন হেসা করতেছে, বুঝছি। আর বৃষ্টি হয়েছে, ওই রাস্তার মধ্যে কিছু পানি লেগে আছে সামান্য, এখন সে পেশাব করিয়া ওইখানে পানির মধ্যে হাত ভিজাইয়া পানি কাম ছাড়তেছে। আচ্ছা, এই পানি দিয়া যদি তার পেশাবের পরে পানি নেয়, পবিত্র হবে? হবে না। পবিত্র হবে দূরের কথা, আরো না পাক বিভিন্ন জায়গায় বাড়বে। তুমি বোঝা গেল না জানলে পানি নিলেও পবিত্রতা হাসিল করা যাবে না। যায় না। এই জন্য মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলে উলামায়ে কেরামের মজলিসে জানার জন্য বসতে হয়। আল্লাহ পাক, আমি যদি ওই শব্দটার কথা বলি তাহলে সমাধান শেষ হয়ে যাবে। কথা বলেন, এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে আসার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহ যে আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন, যেমন মাহফিলে আয়োজন করার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহ যেন কবুল করেন সকলের জোরে জোরে বলেন আমিন। আমাকে আজকে যে বিষয়টার উপরে কথা বলার জন্য বিশেষ করে মহিলাদের, এই জন্য আমি
সূরাতুল রুমের 21 নম্বর আর সূরাতুল আহজাবের 28 এবং 29 দুই জায়গা থেকে 3টি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে দুইখানা হাদিস আমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন আসুন ওই বিষয়ের দিকে যাই। প্রথমে আল্লাহ পাক যত আমরা মাখলুক সৃষ্টি দেখি আর দেখি না, সবগুলোর বানানেওয়ালা খালেক স্রষ্টা কে? আল্লাহ। আর তো জোরে শুনে বলেন আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এগুলো ঠিক না? ঠিক। আল্লাহ পাক কি পরিমাণ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার জবাব হলো অসংখ্য, সীমা ছাড়া। অসংখ্য অগণিত মাখলুক তিনি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন সমস্ত মাখলুক তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া। জোড়া জোড়া মানে নর ও নারী, একদল নর আর একদল নারী। আমার কথা বুঝতে পারছেন? বুঝছি। একদল নর আর একদল নারী। শুধু খালি আমরা না, সব এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন, যেমন আসমান হলো নর, জমিন হলো নারী। আসমান হলো পুরুষ, জমিন হলো মহিলা। মহিলা। এই কারণে বাংলাতে বলা হয় এটাকে পৃথিবী, বাংলা ভাষায় এই শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। এটাকে বলা হয় আকাশ, এটা বাংলা ভাষায় পুল্লিঙ্গ। উর্দুতে বলা হয় জমিন, এটা বলা হয় আসমান। উর্দু ভাষায়ও জমিন শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ, আসমান হলো পুল্লিঙ্গ। আরবিতে বলা হয় আর্থ, এটার নাম সামা। আর্থ শব্দটা আরবি ভাষায় এটা স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থাৎ জমিন হইল মা, আসমান হইল বাপ, এই হলো জোড়া। আর এই পৃথিবীর যত গাছ গাছালি আছে সব আসমান আর জমিনের সন্তান। আল্লাহ ঘুমাই গেছেন নাকি? কোরআনে আয়াত দিয়ে বলবো, আমি অন্য কিচ্ছা খাইনি, আমার নাই। কোরআনে আয়াত وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم। আল্লাহ বলেন আমি আসমান থেকে পানি নাজিল করি, এই পানি জমিন নামক মা গ্রহণ করে। বুঝে আসতেছে? বুঝে আসছে। আর এর মাধ্যমে জমিনের ভিতর থেকে আমি আল্লাহ অসংখ্য অগণিত ফল ফুলের গাছ যেগুলা জমিনের সন্তান বের করে। এক আয়াত। আরেক আয়াত যদি বলি, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا। আল্লাহ বলেন মেঘমালা থেকে মুষলধারে আমি পানি নাযিল করি। আয়াতে বলছেন মেঘমালা, আর আয়াতে বলছেন আসমান থেকে। এই দ্বারা ব্যাখ্যা হইল প্রথম আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল হয়, আসলে মূলে আসমান থেকে হয় পানি। আর যখন জমিনের কাছে নাযিল করতে হয় তখন মেঘমালার মধ্যে পানি নাযিল করেন, আর নিচে দিয়ে ঝর্ণার মতো ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ জমিনের কাছে এনে পানি নাযিল করেন যাতে বান্দার ফসলের ক্ষতি না হয়। সুবহানাল্লাহ। আপনি আসতে বলেন সুবহানাল্লাহ।
লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ বলতেছেন মশার দ্বারা পানি নাযিল করলাম আর এর মাধ্যমে জমিনের ভিতর থেকে আমি আল্লাহ এই ফসল আর গাছ গাছালি বের করি যা সুন্দর সবুজ শ্যামল সুজলা সুফলা একটি সুন্দর বাগান সাজাই দুজনের মাধ্যমে একজন হলো মা একজন হলো বাবা ঠিক আরো বলবো কোন আয়াত বলতে থাকলে অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন أنه صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا আল্লাহ পাক বলেন আসমান থেকে আশ্চর্যভাবে মুষলধারে বৃষ্টি নাযিল করি জমিন বিদীর্ণ করে ফাটাইয়া তার ভিতরে পানি ঢুকাই মার গর্ভে পানি ঢুকাই সেখান থেকে বাচ্চা বের করে আনি বিভিন্ন ধরনের ফল ফ্রুটের গাছ গাছালি এইভাবে সুন্দর একটি সুজলা সুফলা এই পৃথিবীর শস্য শ্যামলা একটি পৃথিবী যদি গঠন করতে হয় তাহলে আসমান নামক বাবার যেমন দরকার জমিন নামক মার দরকার ঠিক অসুবিধা হইতেছে এখন কাকে ছোট করবেন কাকে বড় করবেন জমিন যদি কথা বলে আসমান নামক পুরুষের প্রয়োজন নেই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আর পৃথিবী থেকে কোনোদিন গাছ গাছালি উঠবে না মরুভূমি তুমি মা হতে পারো কিন্তু সন্তানহীন এক মা তোমার মাধ্যমে কোনো গাছ গাছালি হবে না আর আসমান যদি বলে আমার জমিনের দরকার নাই তাহলে তোমার পানি তোমার কাছে রেখে দাও গ্রহণ করার কেউ থাকবে না তুমি একাই বসে থাকতে হবে যখন ঠিক না ঠিক না তবে তবে আসমান পানি ছেড়ে দিয়া তার দায়িত্ব শেষ নয় না নয় না আসমান পানি ছেড়ে দিয়ে আর কোনো কাজ নাই আর মা শুধু পানি গ্রহণ করে না সন্তান মার সাথে লেগে আছে মার সাথে তার সম্পর্ক মা ভালো সন্তান ভালো বুঝলেন না আর আসমান অনেক দূরে ঠিক এক এক্সাম্পল পৃথিবীতেও নারী এবং পুরুষ একজন হবে মা একজন হবে বাবা দুইজনের মাধ্যমে আল্লাহ কোরআনে বলেন মানুষের বাগান আমি আল্লাহ সাজাইতে চাই কেউ থেকে কেউ কাউকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নাই কথা বলতেন না সকলের প্রয়োজন সবারই মর্যাদা আছে এখন সন্তান যদি সুন্দর এবং ভালো চাও তাহলে মা ভালোর দরকার সন্তান মা ভালো সন্তান ভালো কারণ বাবা সন্তানের জন্ম হওয়া উপক্রম দিয়ে ক্ষেত খামারে টেকুয়েতে ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন জায়গায় শহরে থাকবে সন্তানের সাথে সম্পর্ক থাকবে কম আর মার সাথে সম্পর্ক থাকবে ভালো যদি ফসল ভালো চাও জমিন ভালো দরকার সন্তান যদি ভালো চাও ভালো মায়ের দরকার ঠিক বলেন আরো সামনে যাবো এটা একটা দেখাই যাও এখন আয়াতে তো বলছেন সব আল্লাহ নারী পুরুষ বানিয়েছেন আমাদের বেলায় আল্লাহ বলেন وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا আমি তোমাদেরকে অন্যরাজ্যে সৃষ্টি করছি একদল হবে পুরুষ আরেকদল হবে নারী দুইটা চাকার উপরে পৃথিবী পরিচালিত হবে এক চাকার নাম হবে নারী আরেক চাকার নাম হবে পুরুষ কথা বলছেন এখন এই দুই চাকা কোনটাকে খালো করার দেখার নাই আর দুটাকে একদিকে আইনে ফিট করলে শান্তিরও আশা করা যায় না অশান্তিতে মুক্তি হবে কেউ যদি ছেড়া গেলে দুই চাকা দুই দিকে এখন যদি ভাষণ দেয় সমৃদ্ধিশালী দেশ যদি করতে হয় এই ছেড়া গাড়ি দেওয়া থানান
দুই চাকা এনে একদিকে ফিট করে এটাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এই কথা বলে যদি দুই চাকা এনে একদিকে ফিট করে তাহলে গাড়ি চলবে না পড়বে। আমরা আজকে এই অবস্থায় করছি। দুইটা দুই দিকে কাজ করবে দুজনে, কিন্তু সেক্টর আলাদা। ঠিক ঠিক। যাই হোক, এখন সামনের দিকে যাই, সময় তো কমানো তো সুস্থ মানুষ। এখন লক্ষ্য করেন নারী পুরুষ, আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই পুরুষ যে বানাইছেন কে? আল্লাহ। আর শুধু বলেন আল্লাহ। এটা খালি শুধু আল্লাহ না, একমাত্র আল্লাহ। মানুষের বানানোর মধ্যে, বানানোর এই কৌশলের মধ্যে, সৃষ্টির কৌশলের মধ্যে, গঠনের মধ্যে পৃথিবীর কারো কোনো হাত নাই। ঠিক। এককভাবে আল্লাহ বানাইছেন। যেরকম কে বানাইছেন? আল্লাহ। পুরুষ যিনি বানাইছেন, নারী যে কে বানাইছেন? আল্লাহ। তাই আমাদের দেশে তারা বলে যে নারীদেরকে ইসলাম আল্লাহর বিধান ঠকাইছে, এই কথাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? যিনি বানাইছেন তিনি এক দলকে জিতাই দিবেন আর আরেক দলকে সরাই দিবেন, এই জাতের ধারণা নির্ভুল ছাড়া কেউ করতে পারে। ঠিক কিনা? এখন আসুন, নারীকে ঠকাই নেই। একজন পুরুষ যেমন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে, একজন নারীও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দি হতে পারে। একজন নারী আল্লাহর ইবাদত এবং দাসত্বের মাধ্যমে এমন মর্যাদা লাভ করতে পারে শত শত পুরুষ তার কাছে যাওয়ার মতো সুযোগ নেই। ঠিক নাই এরকম? আচ্ছা বলেন তো দেখি, আমরা সকলে মিলে হযরত খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমা, রাবিয়া, বসরিয়া, না মরিয়ম, আসিয়া, এরা ভাই ধুলার সমান হতে পারবো না। নারী হইলে সম্মান কম, নবী অবশ্যই বেশি। লক্ষ্য করে দেখেন, ইসলাম নারীর সম্মান মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীর সম্মান মর্যাদা দিয়েছেন। কোরআন শরীফে পুরুষের নামে যেমন সূরা আছে, নারীর নামও একটা সূরা আছে, না নাই? আছে। লক্ষ্য করে দেখেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বেলায় পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, নারীরও পাশাপাশি ভূমিকা আছে। নারীবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যদি তালাশ করেন, দেখবেন নারীবিহীন হয় না। একদিকে আদম আলাইহিস সালাম, আরেকদিকে হাওয়া আলাইহিস সালাম, একদিকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আরেকদিকে হাজার আলাইহিস সালাম। হাজারা যদি না হতেন, ইব্রাহিম সালামের ইতিহাস অন্যরকম হইত। ঠিক। আচ্ছা জোরে কোন? ঠিক ঠিক। একদিকে বিশ্বনবী, আরেকদিকে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা। যদি খাদিজা না হতেন তাহলে রাসূলের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত। জোরে কোন? ঠিক কিনা? ঠিক ঠিক। আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিনের পাশে দাঁড়ায় থাকতেন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা। প্রথমে খাদিজাতুল কুবরার কাছে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, এ খাদিজা, আমি নবী হয়েছি, তুমি এবার কি বলো? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ওগো আল্লাহর নবী, এতদিন পর্যন্ত আমি অপেক্ষায় ছিলাম কোন দিন আপনি বলবেন আমি নবী হয়েছি। রাসূল বলেন, খাদিজা তুমি কি জানো না আমি নবী হব? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, শুধু জানি তা না, আপনি নবী হয়ে আমার কুলে প্রথম উদয় হবেন সেটাও আমি জানি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কিভাবে জানো খাদিজা? খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর নবী গো, দুইজন স্বামী হারাইয়া আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর স্বামী গ্রহণ করব না, কিন্তু একদিন স্বপ্নে দেখি
আকাশের পূর্ণিমার চন্দ্র আমার কুলে এসে উদয় হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করার জন্য তদানীন্তন সময়ের তাওরাত কিতাবের বড় আলেম ওয়ারকা ইবনে নাওফেলের কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম, ও চাচাতো ভাই, স্বপ্নে দেখেছি এরকম, এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে? তখন তিনি বলেন, খাদিজা গো, তোমার কপাল, তোমার ভাগ্য বড় সুপ্রসন্ন, অত্যন্ত ভালো। কিভাবে ভালো হয়ে গেল? খাদিজাতুল কুবরা জিজ্ঞাসা করে, আমার কপাল ভালো হয়ে গেল কিভাবে? তখন ওয়ারকা ইবনে নাওফেল বলেন, আল্লাহর কসম করে বলি, তাওরাত কিতাব যদি সত্য হয়ে থাকে, এটা আমেনার পূর্ণিমার চন্দ্র, আকাশের পূর্ণিমার চন্দ্র নয়, আমেনার পূর্ণিমার চন্দ্র রাহমাতুল লিল আলামিন নবী হইয়া সর্বপ্রথম তোমার কুলে উদয় হবে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ওগো নবীজি, দাওয়াত গ্রহণ করে নিলাম। শুধু তা না, তার জীবনের সমস্ত ধন সম্পদ ইসলামের জন্য বিলীন করে দিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওগো নবীজি, আপনি ছিলেন নিঃস্ব, কিছুই ছিল না। খাদিজার ধন সম্পদের মাধ্যমে আমি আল্লাহ ধনী বানাইয়া দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। সূরা দোহার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তো রাসূল ধন নেন নাই, সব আল্লাহ রাস্তায় বিলীন করে দিলেন। এখন লক্ষ্য করে দেখেন, খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল যখন দাওয়াত দিতে যেতেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন পিছনে দেখা যেত খাদিজাতুল কুবরা দাঁড়ানো, তখন পর্দার বিধান নাযিল হয় নাই, খাদিজাতুল কুবরা পিছনে দাঁড়ানো আছে। কুরাইশরা যখন আঘাত করতে আসবে যে আমাদের প্রতিমা দেবতার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এসে দেখে খাদিজা দাঁড়ানো। আর খাদিজা কুরাইশদের মধ্যে এমন শিল্পপতি ছিলেন, এমন দানবীর ছিলেন, ওনার দান খায় নাই কুরাইশের কেউ নেই। এখন ওনার সামনে এসে হামলা করে কিভাবে? ঠিক। এই জন্য খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার সময় তিনি যখন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদলেন, নবীজি জিজ্ঞাসা করেন, খাদিজা, তুমি কেন কাঁদো? কিভাবে? যখন তারা রাত্রে এসে ডাক দিতেন, খাদিজা জবাব দিত, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূল জিজ্ঞাসা করেন, খাদিজা, তুমি কি ঘুমাও নেই? আল্লাহ রাসূল, আপনার দ্বীনের দাওয়াতে বাহিরে চক্কর লাগাবেন, ঘুরতে থাকবেন, আর আমি আপনার সহধর্মিণী হইয়া আমি ঘুমায় থাকবো। আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে আমার রাসূল তোমার দরজায় এসে খাদিজা খাদিজা করে থাকে, আর তুমি নাক দেখায় ঘুমাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? তাই আহকামুল হাকিমিন আমার প্রতি যাতে নারাজ না হয়ে যায়, আপনার প্রথম ডাকেই যেন সাড়া দিতে পারি দ্বীনের জন্যে, শুধু আপনার ভূমিকা না, আমারও তো লাগবে। এই কারণে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আসেন, আমি দরজায় কান লাগাইয়া অপেক্ষা করতে চাই। সুবহানাল্লাহ। খাদিজা বিদায় হয়ে যায়, রাসূল কান্দে না। খাদিজা বলেন, দুইটা কারণ, একটা হলো আপনার জন্য, একটা আমার জন্য। আপনার জন্য কান্দি, এতদিন আমি আপনার পাশে দাঁড়াইতাম, এখন আমি চলে গেলে আপনার পাশে দাঁড়াবে। আর আমারটা হইল যে আমি এখন চলে যাব, ভয় হয় কখনো যখন মন কার নাকি আসবে, প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো। কবর যখন চাপ দিবে, তখন আমি কিভাবে বরদাস্ত করব? তাই আপনার কাছে দরখাস্ত, আপনার কোন ব্যবহারের কাপড় মোবারক যদি আমার কাফনের ভিতরে দিয়ে দিতেন, আমার বিশ্বাস আপনার কাপড়ের বরকতে আমাকে চাপ দিতে পারত। তখন দ্বিতীয়ত, আপনি যদি আমার কবরের পাশে কিছু সময় থাকেন, তাহলে কবর হয়তো আমাকে চাপ দিতে আর মন কান্নাকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। রাসূল বলেন, খাদিজা, তোমার কাঁদার দরকার নাই, যাও তোমার সতীনদের কাছে আমার সালামটা পৌঁছে দিও। বুঝলেন না এই বিষয়টা? সতীন বুঝেন তো?
তো খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমার এই জীবদ্দশা আপনি তো আর দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করেন নাই, যে আমার সতীন হইল কোথায়, কার কথা? রসুল এক গুলিতে দুই স্বীকার করলেন। রসুল বলেন, জান্নাতে মরিয়ম এবং আসিয়া এই দুজনের বিবাহ আমার সাথে হবে, তো তারা সতীন হবে না? বুঝতে পারতেছেন না? তারা সতীন হবে না জান্নাতে? তো তাদের কাছে সালাম দিয়ে দিও। এক গুলিতে দুই শিকার কিভাবে? ইশারায় বুঝাই দিলেন, ওদের কাছে সালাম দিতে গেলে তো জান্নাতে যেতে হবে, সুতরাং তোমার ঘাবড়াবার কারণ নাই, তুমি জান্নাতে চলে যাচ্ছ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর মরিয়ম এবং আসিয়ার বিবাহ যে জান্নাতে রাসূলের সাথে হবে, সেই কথাটা জেনে হলাম এর মাধ্যমে। বুঝলেন না? এখন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কবরে যখন রাখা হয়েছে, একটু মুখটা বাঁকা করে কেবলার দিকে দিতে হয়, এটা হলো সুন্নাত। কিন্তু খাদিজার চেহারা কেবলার দিকে করা যাচ্ছে না, শক্ত হয়ে গেছে। রাসূল বললেন, বিষয়টা কি? আওয়াজ এসে গেল, হে নবী, খাদিজার চেহারা খানায় কাবার দিকে করার প্রয়োজন নাই, আমি আল্লাহ খুশি হইয়া খাদিজার চেহারাকে আমি আল্লাহ আরশের সাথে ভেদ করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সবসময় প্রশংসা করতেন। তো আয়েশা সিদ্দিকা একদিন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই দাঁতওয়ালা বুড়ির কথা কি এখনো বলতে পারেন নাই? কারণ এখন তো কুমার স্ত্রী, কম বয়সের স্ত্রী হয়েছেন, ওনার বয়স আপনার বয়স তো ডাবল বেশ কম। রসুলের বয়স ছিল 21, খাদিজার বয়স ছিল 40, আর এক বর্ণনা রসুলের বয়স 25, ওনার বয়স 48, তাহলে ডাবল না? ডাবল। চিন্তা করেন। তো রসুল বলেন, ও আয়েশা, খাদিজার বেলায় আমার মনে কষ্ট দিও না, কারণ তোমরা সবাই আমার সুখের দিনের সাথী, আর খাদিজা হলো বিপদের দিনের সাথী। সুবহানাল্লাহ। ওই দিকে যদি বলতে যাই, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য, এই জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সত্যিকার মানুষকে দ্বীনদার বানাবার জন্য পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, নারীরও ভূমিকা কোন অংশেই অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। আচ্ছা যদি বলেন নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি তোমাদের জোড়া জোড়া সৃষ্টি করছি। সিস্টেম না, এক আয়াত আল্লাহ বলেন আদম আলাইহিস সালাম, ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া জাআলা বাইনা ওয়াহিদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, একটি প্রাণ থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছি। ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা, আর তার থেকে আমি তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছি। স্ত্রী মানে কে? হাওয়া আলাইহিস সালাম। যখন কে? হাওয়া আলাইহিস সালাম। এই আয়াতে জানতে পারলাম যে হাওয়া আলাইহিস সালামকে আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে বেশি ব্যাখ্যা দেন নাই। এর ব্যাখ্যায় রাসূল ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আদম আলাইহিস সালামের বুকের বাঁকা বাম সাইডের হাত থেকে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন কে? নবী। তাহলে এই আয়াত থেকে এবং হাদিস থেকে জানতে পারলাম হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাইহিস সালামের দেহের বাম সাইডে বুকের হাত থেকে। এখন আমাদের বেলায় সূরা রুমের 21 নম্বর আয়াতে আমাদের বেলায় বলে, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا। আল্লাহ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের জোড়া যার সাথে যার বিয়ে হবে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি তোমারই হাড়ি থেকে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে
আমার স্ত্রী আমার বুকের হাত থেকে বানাইছেন, আপনার স্ত্রী আপনার বুকের হাত থেকে বানাইছেন। বলছেন এটা কেন? হাত যেমন আপনার শরীরের অংশ, চোখ যেমন আপনার অংশ, নাক যেমন আপনার অংশ, আপনার হাত যেমন আপনার শরীরের অংশ, আপনার স্ত্রী আপনার শরীরের একটা অংশ। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা কেন? আল্লাহ বলেন আমি চাই পারিবারিক জিন্দেগিতে তোমরা শান্তির জিন্দেগি লাভ করো। কি জিন্দেগি? শান্তির জিন্দেগি। একটা হলো দুনিয়া, আমরা যেন দুনিয়ার জীবনটা সুখের হয়, এই জন্য আল্লাহ পাক বুকের হাড্ডি থেকে বানাইছেন। আরেকটা হলো আমাদের বৈবাহিক জিন্দেগির মাধ্যমে শুধু দুনিয়া না, এর মধ্যে আখিরাত নিহত। ঠিক। কি নিহত? আখিরাত। অসুবিধা হইতেছে না আপনাদের? না। অসুবিধা শেষ করে দেবো না। তো আখিরাত নিহত। আখিরাত নিহত কি? আখিরাত নিহত হইল আল্লাহ চান আমরা সকলেই জান্নাতি হয়ে যাই। কি হয়ে যায়? জান্নাতি। এই জন্য জোড়া জোড়া একে অন্যকে সাপোর্ট করার জন্য, সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য পরকালেও স্বামী স্ত্রীর জিন্দেগি বিরাট একটা কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক জান্নাতে যাওয়ার সময় তখন জোড়া জোড়া দিবেন। সৃষ্টি যেমন করছেন জোড়া, জান্নাতে দিবেন জোড়া। একসাথে যাও। এখন একসাথে যাবে, দুজন নেককার হইলে একসাথে জান্নাতে যাবে, মানলাম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে স্বামীর নেকি কম, স্ত্রীর নেকি বেশি। ওজন দেওয়ার পরে দেখা যাবে স্ত্রীকে বলা হবে তোমার নেকের পাল্লা দিয়ে একটু ভারী হয়ে গেছে, তুমি জান্নাতে যাও, টিকিট দাও। তখন সে টিকিট নিয়ে জান্নাতের দিকে যাওয়ার জন্য যখন টিকিট হাত নিবে, তখন ডাকতে বলবে প্রভু জান্নাতে যাওয়ার সিস্টেম করেছো জোড়া জোড়া। ওই যে বিশ্ব নবীর হাত ধরে খাদিজা আয়েশা জান্নাতে যায়, আলীর হাত ধরে ফাতেমা জান্নাতে যায়। প্রভু আমি একা যাবো, আমার স্বামী কোথায়? আল্লাহ তখন বলবেন জান্নাতের উপযুক্ত সেবায় নাই, তুমি যাও। তখন আপনার স্ত্রী দেখে বলবে প্রভু টিকিট নিয়ে যাও, আমি জান্নাতে যাব না। স্বামীকে যখন দিবেন না, আমিও জান্নাতে যাব না, টিকিট নিয়ে যান। আল্লাহ বলবেন জান্নাতের টিকিট দিয়ে ফেরত নেওয়া, ক্যান্সেল করা, এগুলা আমি আল্লাহর আদব স্বভাব নয়। এত শুরু লেগে স্বভাব আমার নাই। টিকিট দিয়ে ফেরত নিতাম, আমি দিতে পারি না, আমি নিতে পারি না, দিতে পারি আল্লাহ নেই না। আল্লাহ আপনি নেন না, ফেরত নেন না, দিতে পারেন, তার একটা টিকিট আমার স্বামীকে দিয়ে দিলেই হয়। আল্লাহ মানে এই কথা কইলেই হয়। আল্লাহ পাক তখন আপনার স্ত্রীর সুপারিশে আপনাকে জান্নাতের টিকিট দিয়ে দেবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এমন স্ত্রীকে স্বামী মহব্বত করা ওয়াজিব। যে স্ত্রীর কারণে আমি যদি জান্নাতে হতে পারি, আমি যদি পরকালে সাকসেসফুল হতে পারি, আযাব থেকে যদি মুক্তি পেতে পারি, এর চাইতে বড় পুরস্কার, এর চাইতে বড় সফলতা আর কিচ্ছু হতে পারে না। সুতরাং নামাজি স্ত্রী যদি হয়, পর্দাবিহীন স্ত্রী যদি হয়, আপনি তাকে মহব্বত ভালোবাসা দিয়া আদর করা শরীয়তে বলছে ওয়াজিব হয়ে যায়। আমার স্বামী টিকিট পেয়ে গেছে, না এখন টিকিট পেল, নেন টিকিট, যাও জান্নাতে। আমার স্ত্রী এর সাথে জান্নাতে উপযুক্ত হয় নাই, আমার ইবাদতে সেও সরি, তার ইবাদতে আমিও সরি। কিভাবে? দুনিয়াতে একে অন্যকে ভালোবাসলে আল্লাহ রসুল বলেন স্বামী মসজিদে গিয়া, ঈদগাহে গিয়া রুজি রোজগার করে,
যত সব কামাই করবে, স্ত্রী ঘরে বসে থেকে স্বামী যখন ঘরে আসে হাসি মুখে যখন তাকে গ্রহণ করবে, এই স্বামী যত সব করবে, ওয়াজ করবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিতাব পড়াবে, যত নেক আমল করবে, সমান সওয়াব স্ত্রীর আমল নামায় লিখে দেওয়া। সুবহানাল্লাহ। আবার স্ত্রী যত নেক আমল করে, স্বামীর আমল নামায় আল্লাহ সমান লেখো, সমান। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই স্বামী স্ত্রীর জিন্দেগি যখন মহব্বতের জিন্দেগি হয়, একে অন্যকে ভালোবাসার মাধ্যমে হয়, তাহলে নেক করবে একজন আর লেখা হবে ডাবল। ঠিক। আপনি সব করতেছেন তো একা, কিন্তু আমার স্ত্রীটাও যোগ হইতেছে, আর আপনার স্ত্রীর আমার নয় আপনার এবাদত যোগ হচ্ছে। আল্লাহ রাসূল বলে দিয়েছেন কি পরিমাণ সওয়াব, এগুলো এখন বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই। তাহলে একে অন্যের সওয়াবের অধিকারী হইল। স্বামী স্ত্রীর মহব্বতের জিন্দেগি, ভালোবাসার জিন্দেগি যদি না হয়, তাহলে একা একা গিয়া ইবাদত করে সারা জিন্দেগি করলেও আপনার ইবাদত কবুল হয়ে হয়েছে নাই, কিন্তু স্ত্রীর সব পাইবেন না। আর আপনি যদি স্ত্রীকে মহব্বত করেন, তার সওয়াব, মহিলার সব কিন্তু আমাদের চাইতে আরো বেশি। কেমনে বেশি? সন্তান যখন গর্ভে থাকে, এই সময় তার আমল নামায় যে সওয়াব লেখে, সেটা হইল একজন মুজাহিদ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহাবায়ে কেরাম উহুদ বদরের যুদ্ধে লড়াই করে যে সওয়াব পাইছে, মার আমল নামায় সেই পরিমাণ সওয়াব লিখতে থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ। মা যখন রাত্রে সন্তানের জন্য ডিস্টার্বের কারণে ঘুমাইতে পারে না, সারা রাত তাহাজ্জুদ করার সওয়াব দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। কথা বুঝছেন? মা যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, রক্তাক্ত হয়, যুদ্ধের ময়দানে কোনো মুজাহিদ আহত হয়ে রক্তাক্ত হইলে যে সওয়াব, মার আমল নামায় এই পরিমাণ সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। মহিলারা যখন নাকি রান্না বান্না করে, মাছ করতে থাকে, হান্ডি বাতিল পরিষ্কার করতে থাকে, আল্লাহ রাসূল বলেন এই হাত যতক্ষণ পর্যন্ত নাড়াচাড়া থাকে, ফেরেশতারা সওয়াব লেখার মধ্যে ব্যস্ত থাকে। যেসব হাত বন্ধ হয়, সওয়াব লেখাও বন্ধ হয়। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যদি কথা বলা হইতো যে হান্ডি বাতিল পরিষ্কার করার কারণে আর রান্না করার কারণে, কিচেনে কাজ করার কারণে $500 দেওয়া হবে প্রত্যেক দিন, তো হইলে কোনো মহিলা তার স্বামীকে রান্নাঘরের কাজের জন্য দায়িত্ব দিলাম, তুমি করো। ঠিক। হয়তো আপনি মেহনত করেছেন, এই কাজটা আমি করে আপনি ঠিক না। আর এই কথা না বোঝার কারণে, এই কথা না বোঝার কারণে অনেক সময় দেখা গেছে যে মহিলা তার স্বামীকে একটু চা দাও না, তুমি মানে রেখে দাও না, তোমার হাত পা বসে গেছে। ঠিক ঠিক ঠিক। কিন্তু যদি বলতো যে $500 হবে, তাহলে কিন্তু দৌড় ঠিক না। কিন্তু যারা দিনদার, আখিরাতের পুরস্কারটা বড় মনে করে, তারা কখনো তার স্বামীর অর্ডার দিতে দেরি হয়, মানতে পুরস্কার ভাবছে ওই দিনের, যেই দিন আর কারো কোনো কাজে আসবে না। ঠিক না, ঠিক না। তো যাই হোক, এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মহব্বতের শান্তির জিন্দেগি দুনিয়া এবং আখিরাতে লাভ করার জন্য আমি তোমাদের থেকে তোমার স্ত্রী সৃষ্টি করছি। এখন আসুন, কেন শান্তির জিন্দেগি হয়ে থেকে যায়? মহব্বত লাগবে, ভালোবাসা লাগবে, প্রেম লাগবে। বুঝতে পারছি না মনে হয়? বুঝছি। আপনি কোনো জিনিসকে যদি ভালো করতে হয়, আপনার প্রিয় হইতে হয়, মহব্বত হইতে হয়, তো ওই জিনিসটার প্রতি তো ভালোবাসা থাকতে হবে। ঠিক না? ঠিক। তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকলে না আপনার মহব্বত হইতে হবে। আর যদি ভালোবাসা না থাকে স্বামীর জিন্দেগি হয়, তো আমাদের দেশে দেখা গেছে অনেক সময় জিন্দেগি করে ঠিকই, কিন্তু এরপরে বলে কত মানুষ গাড়ির নিচে হলে মরে, আমার এটা মরতে পারে না। হ্যাঁ, ঠিকই তো। ঠিক। তাহলে মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে। শর্ত কি?
যার প্রতি মহব্বত হবে, যে বস্তুর প্রতি মহব্বত হবে, এটার মধ্যে আপনার মধ্যে আমার শব্দটা থাকতে হবে। আমার, যেমন ঘর আমার, আপনার ঘরের জন্য আপনার যে দরদ, এটা আমার নেই। গাড়িটা আমার, আপনার গাড়ির জন্য আপনার যা মহব্বত, এটা আমার নাই। ঠিক। জুতা আহমেদ, সিরা হইল এটা আহমেদ, তো আহমেদ মায়া। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ বলেন, তোমার হাত থেকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হইল এই কথাটা বোঝার জন্য স্ত্রীকে বলতে হবে এটা আমার অংশ। সুবহানাল্লাহ। আমার অংশ, এটা আমার কথা হইল, আমার দোষী হইল আমার। কথা বলছেন না? চৈত্র মাসের গরমে আমার বাংলাদেশে একজন মুসাফির রাখছে। তাই আমি বললাম, ভাই এত বড় গরমের মধ্যে মুসাফির রাখছেন, মাথা গরম হয়ে যাবে। তো বলতো হ্যাঁ হ্যাঁ কি বোঝায় বলেন। তো আমার পাওয়ার মধ্যে একজিমা, দেখতে খাওয়া দেখা যায়, যদিও কষ্ট হয়, ঘুরে রাখছি। দোষটা আমার, আমার পাও। স্ত্রী যদি কোনো দোষ থাকে ঘুরে রাখবে, এটা তোমার, এটা অন্যের না, তোমার। ঠিক ঠিক। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমাদের দেশে একজন অন্ধ লোক সানগ্লাস দিয়ে রাখছে, সানগ্লাস। তো আমি দেখে লাগলাম, এই সানগ্লাসটা কি দেখার জন্য দিছে? বুঝলেন নাই? অন্ধ লোক চোখের মধ্যে সানগ্লাস দিয়ে রাখছে, দেখবার জন্য দিছে না, ওরে ঢাকার জন্য। কেন? চোখটা ঢাকার জন্য। কেন? চোখের যে দোষ, এটা আমার। জোরে বলেন ঠিক না? ঠিক না? আমার চোখের দোষ আমি দেখে রাখবো, আমার পায়ের দোষ আমি দেখে রাখবো। যে স্ত্রী যদি আমার অংশ হয়ে থাকে, তার দোষ থাকলে আপনার দেখে রাখা, এটাই বোঝানোর জন্য আল্লাহ আপনার বুকে হাত দিতে সৃষ্টি করে। সুবহানাল্লাহ। দুই নম্বর হলো মহব্বত, ভালোবাসা হওয়ার জন্য আমার হইলে আমার সন্তান, আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার এটা, আমার শব্দ যেখানে লাগে সেখানে মহব্বত হয়। আর আল্লাহ বলেন, তোমার মহব্বত হওয়ার জন্য আলাদা সৃষ্টি না করে তোমার থেকে তোমার স্ত্রী সুবহানাল্লাহ। রয়েছে। আর মহিলাদেরকে বোঝাবার জন্য তোমার স্বামী যিনি হবে, তার হাত থেকে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতএব তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার মর্যাদা তোমার মেনে নিতে হবে। তুমি তার অংশ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জন্য বলেন, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের বুকের হাড় থেকে তোমার জোড়া সৃষ্টি করলাম, যাতে একে অন্যকে মহব্বত করো, একে অন্যের মর্যাদা সম্মান মেনে নাও। এর মাধ্যমে দুনিয়াতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। ভালোবাসার জিন্দেগি যখন করবে, দুনিয়ার জীবনেও শান্তি পাবে। আর পরকালে আমি আল্লাহ ভালোবাসার কারণে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন স্বামী স্ত্রীকে, একে অন্যের আঙ্গুল দাও। এমনি একজন আরেকজন আঙ্গুল ধরবে। আল্লাহ বলবেন, ও স্বামী স্ত্রীরা, তোমরা একে অন্যের চেহারার দিকে তাকাও, একে অন্যের চেহারার দিকে তাকাবে। আল্লাহ বলেন, হাসি দাও। আল্লাহ হাসি দিছি। আল্লাহ বললেন, জান্নাতের গেট করে দিয়েছি। আঙ্গুল ধরে ধরে হাসতে হাসতে আমার জান্নাতে তোমরা ঢুকে যাও। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুনিয়ার জীবনও আমরা শান্তি হবে, আর পরকালে শান্তি হবে যদি এই জিনিসটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের থেকে আমি সৃষ্টি করছি তোমার জোড়া। কথা বলছেন না? এক। দুই নম্বর হইল, কেন হাত দিক থেকে গেলে আল্লাহ বানাইছে? আল্লাহ তো যে কোনো জায়গা থেকে বানাইতে পারে, ঠিক। যেরকম ভাবে না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাড়ের মধ্যে গেলেন কেন? এর কি রহস্য? রহস্য হইল, আমাদের বুকের হাড় হোক আর যে কোনো হাড়, 60টা আবরণের ভিতরে। কয়টা আবরণ?
আর যদি বলেন চারটা। 1 নম্বর আবরণ হলো এই হালকা চামড়ার উপরে একটা হালকা আবরণ আছে, যা সামান্য ঘষা লাগলে চামড়াটা উঠে যায়, বুঝছে না? উঠে। 2 নম্বর আবরণ হলো এই মাংসকে মোটা একটা চামড়া দিয়ে কভার করে রাখছে। কয়টা গেল? দুইটা। 3 নম্বর হইল মাংস দেওয়া আছে হাড়ির উপরে। 4 নম্বর হলো হাড়ির উপরে আরেকটা হালকা পর্দা আছে, আবরণ। এই 4 আবরণের ভিতরে হাড়। এই 4 আবরণের ভিতর থেকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন? 4 আবরণের ভিতর থেকে করার উদ্দেশ্য হলো যে এই হাড়টা 4 আবরণের ভিতরে যতদিন থাকবে ততদিন তার ধারণ ক্ষমতা ঠিক থাকবে, ততদিন তার গ্লেজ ঠিক থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তার আকর্ষণ ঠিক থাকবে। যখন হাড়কে 4 আবরণ থেকে যদি বের করে দেওয়া হয়, তার গ্লেজ ঠিক থাকবে না, তার ধারণ ক্ষমতা ঠিক থাকবে না, তার সুরত কালার ঠিক থাকবে না, সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে নারীরাও 4 দেওয়ালের ভিতরে যত বেশি থাকবে তত তার আকর্ষণ থাকবে, তার ধারণ ক্ষমতা থাকবে, তার মধ্যে মানে গ্রিসটা ঠিক থাকবে, তার শারীরিক অবস্থানটা ভালো থাকবে। আল্লাহ পাক সেই পর্দার বিধান মানার জন্য কুদরতি ভাবে সৃষ্টির সময় 4 আবরণের ভিতর থেকে তাকে সৃষ্টি করা। সুবহানাল্লাহ। আর না হয় তোমার কালার জিনিস নষ্ট হবে, সেই আকর্ষণ থাকবে না। যে কোনো জিনিস যখন তার আকর্ষণ আবরণ সরাই দেওয়া হয় তখন তার মর্যাদা সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। যারা বেপরদা আছে এরা কি সম্মান বেশি মনে করে? সম্মান বেশি মনে করে না, সম্মান বেশি না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওইখান থেকে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক এই কথাটা বুঝাই দিয়েছেন 4 পর্দার ভিতরে পর্দার বিধান মেনে চলা, এটাই তোমার ইজ্জত, এটাই তোমার সম্মান। পর্দা হবে তোমার ইজ্জতের গ্যারান্টি। এই কারণে আল্লাহ পাক তার বিশ্বনবী স্ত্রীদেরকে বলেছেন যে ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। এই নবী আপনার পবিত্র স্ত্রীদেরকে বলুন তারা যেন ঘরে অবস্থান করে। ঘরে অবস্থান করে কেন ঘরে অবস্থান করে বললেন? এক ব্যাখ্যায় মুহাসসিনে কেরাম অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা ব্যাখ্যা হলো যে তার ইজ্জত, তার সম্মান, তার নিরাপত্তা যদি রক্ষা করতে হয়, একটা নারীর সতীত্ব হলো সবচেয়ে বড় ধন। সেই সতীত্ব যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে ইফতিজিল থেকে যদি বাঁচতে হয়, তার সতীত্ব যদি দর্শন আর অবহরণ থেকে রক্ষা করতে হয়, সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ঘরে অবস্থান করা। আমাদের বিশ্বাস হয়নি? বিশ্বাস হয়নি? নবীর স্ত্রীদেরকে আল্লাহ কি কথা বলছেন? এরপরে বলছেন যে ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। হ্যাঁ, বের হও যদি প্রথম যুগের অসভ্য নারীদের মতো তোমাদের সুন্দর দেখাইয়া বের হয়ে না। কত সুন্দর কথা আমাদের আয়েশা বলেন এর ব্যাখ্যা যে আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করার অনুমতি দিয়েছেন। এই শেষের প্রথমে নিরাপদ থাকার জন্য ঘরে থাকো, এরপরে সে বলেন যে হ্যাঁ বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া গেল, তবে ওই অসভ্য নারীদের মতো তোমরা সুন্দর দেখাইয়া বের হয়েও না। বের হও, সুন্দর দেখাইও না। কথা বলছেন? তাহলে সুন্দর দেখায় বের হয়েও না, এই কথার দ্বারা বলছেন 4টা কাজে বের হওয়া যাবে। প্রথম নম্বর হলো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যেতে গেলে যেতে পারবেন, অনুমতি দিয়ে দিছে। 2 নম্বর হলো যে আপনার দিন শিক্ষার জন্য ধর্মীয় কোনো কাজে যাওয়ার যদি লাগে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। 3 নম্বর হলো যে আপনার স্বামীর পেনশনের টাকা উঠানোর জন্য ব্যাংকে যদি যেতে হয়, কোথাও যদি যেতে হয়, যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। 4 নম্বর ব্যাখ্যা হলো রুজি রোজগার কেউ নাই, আপনার রুজি করতে হবে। ইসলাম বলছে রুজি করার জন্য তুমি যেতে পারবে,
কিন্তু তোমার সেক্টর থাকতে হবে আলাদা, পর্দা সহকারে তুমি তোমার রুজির জন্য বের হওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো সর্ব অবস্থায় তোমাকে যে আল্লাহ সুন্দর দিয়েছেন, যে সম্পদ দিয়েছেন, সেই সম্পদের যাতে হেফাজত হয়, সেই অবস্থা রক্ষা করে তুমি যেতে সুবহানাল্লাহ। সুন্দর বের হয়ে যদি বের হও, হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেন কিয়ামতের আগে আখিরে জমানায় এক শ্রেণীর মহিলারা বের হবে, ওরা কাপড় লো কেন তাকে শহীদ করা হলো, রক্তাক্ত জামা কাপড় তোমার শেষ করলাম আজকের কিয়ামতের আদালতে। আল্লাহ তখন বলবেন ফাতেমা, তুমি কি তোমার হুসাইনের বিচার চাও, আলীর বিচার চাও, না তোমার বাবার উম্মতের ইমাম বুখারী? বিরাট বড় আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, উনি হজের সঙ্গে যান। তো রাস্তার মধ্যে একজন বৃদ্ধার সঙ্গে বৃদ্ধা দেখলেন মরুভূমির মধ্যে মানে ঘুমটা দিয়ে কাপড় দিয়ে হেজাব করে বসা। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, এই মরুভূমিতে লোকজন নাই, একজন মহিলা এইভাবে বসে আছে, নিশ্চয়ই বিপদ আছে। কাছে গেছে গিয়া সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সালাম দিলে কি বলতে হয়? কিন্তু মহিলা জবাব দেয়, সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রহিম, রব্বে রহিমের পক্ষ থেকে তোমার সালাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন। সুবহানাল্লাহ। সালাম কাওলাম মির রাব্বির রহিম কোরআনের আয়াত, কোরআনের আয়াত দিয়ে সালামের জবাব। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক জিজ্ঞাসা করেন, আইনা তুরিদিনা ওয়া তাযহাবিনা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছেন? তুই তো আরবিতে জবাব দিব, ওখান থেকে, ঠিক না? মহিলা কোরআনের আয়াত জবাব দেয়।